रोग वैराग्य किसी हबनी सबू ताल तैयारी ताल जदि तालू बिताड़िया है मनीष मरीज आज्ञा नाई आज्ञा ताल बिना में कहीं बंची पार ना कहीं गायक गाउे बायक बजाऊ जदि मौसा बायक तालटा भांगीदेला मौसा कौन कहे मन निश्चय घृणा आसब जे बायक पु तू तालटा भांगीदेलु बुझेला नाई नाई ना गीत वाद्य नृत्य श्री संगीत मुच्यते मौसा ये है शब्द ब्रह्म ये है नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म सहित नाद ब्रह्मर संयोग हेले कह बायक पटी भल बजाऊ वाद्य खंड परिवेषण करवा जे वाद्य परिवेषण करवा कह वाद्यटी ना कहबी वाद्य परिवेषण कर बहीटी ना है शिव पंचतत्व 108 श्लोक संग्राहक मथुरी बाबा लेखक किए रथ शर्मा गायक केसरी उद्यनाथ रथ शर्मा कह बादपाला ए मंच मो पे नुआ नुह कहीं 40 वर्ष तले मंच को आसी जिते नुआ नुआ मंच थिला ए मंच को आसबार मोर 8 थर हो ये मंच को आसबार 8 थर आर वर्ष आसती बड़ भाई मृदंग कह जो अकर्म कर्मदायक शिवाजी भगवान मृदंग हम बीमृणु भोग पीड़ा रुद्र पीड़ा दिव्रुद्रांगिके सब्राण भ्राण मुड़मुड़ांत सुरुदे भ्रुजानिरंत ध्रुदे सम्राट दुन नड़ी दुग्ध पददके चक्रे रेड्रे रेड्रे सदद्रदधके भेड़ भ्राण मुड़मुड़ांत बगड़ी प्रदुंधरी प्रारुरभुसह प्रदुंधरी प्रारुरभुसह प्रमोद बाबू ओडिशार स्वनाधन्य कंठशिल्पी तुम गाइबा वाला मु बजेबा भितर कोठे त्रुटि रहिबो तुम देखा पड़ो केरल करकी अरे है जुक्ताक्षर जिनिस सबू अक्षर मात्रा थी मृदंग केमिति बाजिबो कला बी मुरु बिमड़ू
বন ফুল মাଳ বন ফুল মাଳ ପିନ୍ଧିଥାଅ ବୋଲି ନାମ ତୁମ ବନ ମାଳି ଭଗତିରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ନିୟ ପାଦେ করে আড়ি নাম তুম বন বন ফুল মাଳ নাম তুম ভগতিরে মাଳ গুন্থি ଅଛି প্রভু ভগতিরে মাଳ গুন্থি ଅଛି প্রভু নিয় পাদে করে নাম তুম বন মাଳି বন ফুল মাଳ পিন্ধিতা বলে নাম তুম বন মাଳି বন ফুল মাଳ পিন্ধিতা বলে নাম তুম বন মাଳି হরি बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान बोल हरि बोल हरि हरि बोल হরি হরি हरि हरि बोल হরি হরি हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोविंद 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 हे मकरंद पाणकोटी से ब्रज नारी गपयरे বনম নিরন্তরে থাও কৃষ্ণ বলে যাও দিবা রাধা ধব
गुरुदेव परम ब्रह्म सत्य
এমে তো চাগা এ পোরা এমে তো চাগা এ পোরা এমে তো চাগা এ পোরা ব্রজ যুবতী মান হে ব্রজ যুবতী মানক সেই ব্রজ যুবতী মান চিত চোরা চিত চায়ে পোরা চিত চায়ে পোরা চিত চায়ে পোরা ব্রজ যুবতী মানক ব্রজ যুবতী মানক ব্রজ যুবতী মানক হে ব্রজ যুবতী মানক ব্রজ যুবতী মানক চিত তোরা চিত তায়ে পোরা চিত তায়ে পোরা চিত তায়ে পোরা মুরলি করে ধরি তারে নে তো কটারে মুরলি করে ধরি মারি নে প্রগটারি আপতি বরত হারি দিয়ে দে ধরি করে আপতি বরত হারি দিয়ে দে ধরি করি হে মুরলি করে ধরি মারিলে তো কটারি পতি বরত হারি দিয়ে দে ধরি করি মুরলি করে ধরি মারিলে তো কটারি পতি বরত হারি দিয়ে দে ধরি করি পালো রে পরি অচিকে রজনারি পালো রে পরি অচিকে রজনারি না পড়ে ধরা নিততায়ে পোরা নিততায়ে পোরা নিততায়ে পোরা জানিল যে জাগর ওদে পার্বতী বর জানিল যে
বর্ণনাং মর্থ সংহা রসনাং মঙ্গলানাং চ কর্তার বন্দে বাণী বন্দে বাণী বিনায়ক মনমাথ শ্রী জগন্নাথ মধুগুরু শ্রী জগত গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নীলাচলে নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা যা বিনা বড়দণ্ড মণ্ডিত করা যা বস্ত্রাণিত্বা যা ব্রহ্মা চ্যুত শঙ্কর প্রভৃতি হৃদয়ে সদা বন্দিতা সামাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিশেষ জাত্যাবহ নন্দরুদা নন্দ চন্দ্রমা বন্দন করুছি বিভুহে ছন্দা চরণ নন্দ Bora!
সদা চরণ নন্দ গোদা নন্দ চন্দ্রমা বন্দরে প্রপুরন্দর বন্দনা করন্তি পয়র পঙ্গরে সপুরন্দরা বন্দনা করন্তি পয়র বৃন্দাবন বিহারী শ্রী হরি রাম বৃন্দাবন বিহারে শ্রী হরে যশোদা জননী চন্দন নন্দ গোদা নন্দ চন্দ্রমা বন্দনা করুতে সদা চরণ নন্দ গোদা নন্দ চন্দ্রমা শিবাই দিনন্দ চাচ গোপী মন কলৌ চাচ শিবায় নন্দ চাট গোপে মন কলৌ চাট কারঙ্গি মুড়িয়া কদম্ব মুড়িয়া কারণে করে কদম্ব মোরে কোটি কঙ্গর হারি মন প্রবতধারী কুমুলাকু কর সুন্দরী বঙ্গবুধি গন্ধ বন্দির জননী বঙ্গবুধি গন্ধ বন্দির জননী অনুরামরাকু কর তারণ অনুচর বন্দির পরিত্রাণ বন্দী মাধব সুমরি গোবিন্দ শ্রীপদার বিন্দে দে বিবুহে মাগে সরা বন্দনা করুধি গঙ্গা করণ নন্দ হৃদা নন্দ চন্দ্রমা লেখিলে দর্বিহাং ব্রজন্তং ব্রজজন সদনা আহ্বান বল সন্তা নন্দং
ମନ୍ଦଂ ହସନ୍ତଂ ମଧୁ ମଧୁର ବଚ मेदी मेदी कुर्बांगा हा 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 ଗୋପାଳି ପାଣି ତାଳି ତରଳିତ ବଳୟା ଧ୍ୟାନ मुखांतराळ हा 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 ତ୍ୱଂ ବନ୍ଦେ ମୋର ବିନ୍ଦ ବିମଳ ନୀଳ ଜଳ ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ବାଳ ବରେଣ୍ୟଂ ବରେଣ୍ୟଂ ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଦୁରାଦକତ କଳାପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗିନୀସ୍ଥାନୀୟ ଭଗିନୀକଳ୍ପା ପୁରାଣ ତୋଷିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ଉତ୍କଳିଆ ଆର୍ଯ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ନମସ୍ୟା ଭକ୍ତିମତୀ ଶ୍ରୀମଥିନୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମବୟସ୍କ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣାକୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏବଂ ଏ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମର ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଆଉ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଦৌ ଏ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖ ଦଳେଇ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମଥା ଲୋଟା ଭୂମିଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡବତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବୁଢା ପୁଅ ବସି ପଡ। ये नने आरे कहिले तू लाइन धरिकी बस ଆରେ ଲାଇନ ଧରିକି କଣ ବସିକି ମରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଲାइन ଧରିबୁ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ତୁ ପୋଷିବୁ କୋଉ ଲାइन କଥା କହୁଛୁ କରେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ ତ କରେଣ୍ଟ ଧରିବୁ କଣ ମରିବୁ ଧାଡି ଧରିକି ବସ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଯାହା ହେଉ ଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ବରପଦା କୁଞ୍ଜରୀ ବରପଦା ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆତ୍ମକ ବାଦିପାଲା ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତ ବର୍ଷା ବା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହେତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିଲିନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପବିତ୍ର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ପାଠ କରିଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକର ରଚୟିତା କିଏ? ରଚୟିତା ହେଲେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ। ବହି ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକ। କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକ ଲୀଳାସୁକ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବି। ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାର ଉପରେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଆସିବ। କାଲି ତ କଣ ମୋ ଭାଇନା ଗାଇଛନ୍ତି ଏ ତ ବାଦିପାଲା ନା ମୋ କାଳୁ ଭାଇନା କଣ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ଆଜି ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ। ବାଦପାଲାଟା ଆଜିଠୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହିଁକି ନା କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି କାଲିଟା ସିଙ୍ଗିଲ ପାଲାରେ ପଳେଇଛି ତେଣୁ ବାଦପାଲା ହଉଛି ଆଜିଠୁ। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ବାଳକ ଆସିବ। 2 ବର୍ଷର ବାଳକ ଆସିକି କଣ କରିବ ନା 2 ବର୍ଷର ବାଳକ ଆସିବ ମୋ ଯେତେ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି
ମୋ ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଆଗନ୍ତୁକ ଅନୁରାଧ କତ କଳାପ୍ରେମୀ ବିଦ୍ୱାନ କଦମ୍ବ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଏ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ସାରେ ହଁ ପାଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦଳେଇର ପାଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲ। ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲ ହେଲାଣି ସାରେ। କଣ ଭୁଲ ହେଲା? 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ ଆସିବ ହଁ ମଞ୍ଚକୁ, ହଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ, ହଁ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ହଁ 2 ବର୍ଷ ପୁଅ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା କଥା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଓହୋ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ? ଆରେ ବୁଢା ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ଏ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା କଣ ତୋ ପୁଅ? ନାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ତାକତ ହେଲାଣି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ? ତାହେଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଥିବ। ମୋଦି ଆରେ ମୋଦି ପୁଅର ସେ କାପାସିଟି ହେଲାଣି? ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ନା ସେ ପୁଅଟା ତୋ ପୁଅ ନୁହେଁ କି ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ କି ଆମେ ଯୋଉ 12 ଜଣ ପାଲା ବାଲା ଏଠିକି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାହା ପୁଅ ନୁହଁ? ସେ କାହାର ପୁଅ? ବାପା ସେ କାହା ପୁଅ? ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହା ପୁଅ ନୁହଁ ସେ କିଏ ଶୁଣିବୁ? କିଏ? ସେ କିଏ ଶୁଣିବୁ? କିଏ? କହିଲେ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ। ସାରେ ତୋ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନ। କହିଲେ ଯିଏ କଂସକୁ ମାରିଥିଲା, ଚାଣୁରକୁ ମାରିଥିଲା, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେ କିଏ? ନା କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତର ଗୁରୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା। ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ପଦୁଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ସେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା କିଏ? କହିଲେ କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୋ ବୁଢା ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 15 ଦିନ ହେଲା ପାଲା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯୋଉଦିନ ଆସିଲି ସୁନାଖଳା ମଞ୍ଚକୁ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ନା ମାଗଣା ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତ। ନା ପାଲା ଅଲଗା ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଶରୀର ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନ ବେଳେ ପାଲା ଯାଇକି ରାତି ଆସିକି ସୁନାଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସୁନାଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦିନ ରାତି ଉଭୟ ପାଲା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପାଗ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ସେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା କିଏ? ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୋ ସୈନ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୋ ସହିନ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲୋ। ଯାହାକୁ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ କହୁଛେ, ଯିଏ ଏଠିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ସେ ସାଧାରଣ କାମ କରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ କାମ କରୁଛି। ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ, ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ, ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ, ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ। ପକାଇଲା ହେ ମୋର ପିତୃକଳ୍ପ ସଜନ। ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ସଟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବେ, ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବେନି। ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦିନକର ଘଟଣା ବାପା, ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 2 ବର୍ଷର ବାଳକଟିଏ ହେଇଛି। 2 ବର୍ଷର ବାଳକ ରୂପ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବୁଢା ପୁଅ, ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସାର୍ କେମିତି ଚାଲେ? ତୁ ବସ ବସ, ତୁ ଗହଳି କର। 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ କେମିତି ଚାଲେ? ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ଯେମିତି ଚାଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 2 ବର୍ଷର ହେଲା ବେଳେ ଠିକ ସେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ। 2 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲେ। କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମୃତ ନାଟକରେ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦର୍ଭ୍ୟାଂ ଦର୍ଭ୍ୟାଂ ହଉ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ
କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ କହିଲେ ଦରଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଦରଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୁଲେ ସାରେ ଦରଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଦରଭ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଠୁକେଇ 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 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଠୁକେଇ ଠୁକେଇ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡିକି ବ୍ରଜନ୍ତଂ ବ୍ରଜ କରୁଥିଲେ ଏ ବୁଢା ପୁଅ ଆରେ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ବ୍ରଜପୁର କାହିଁକି ବ୍ରଜପୁର ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ଗହଳି କରନା ଶୁଣି ଆମ ବାପା ଦୀପକ ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ରାତି ପାଇଲେ 15-20 ଜଣ ଗାୟକଙ୍କର ନକଲ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫେସବୁକରେ ହଁ ଏଇ ଦୀପକ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ନକଲ ମୁଁ ଦେଖିକି ଦୀପକକୁ ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ଆଜି ମତେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଖବର ଦେଲା ମୋ ବାପା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିକି ବରପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରେ ବାପା ପହଞ୍ଚିଲିଣି ଆଉ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଦୀପକ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଲେଖା ହେଇଛି ମେସେଞ୍ଜରରେ ଦୀପକ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ବାପା ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଯେକୌଣସି ଗାୟକ ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦୀପକଠୁ ସେ କଳାଟା ଆମେ ପାଇବୁ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଗାୟକଙ୍କ କଳାକୁ ସେ ଏମିତି ସାଇତିକି ରଖିଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଥାଉ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତେଣୁ ପୁଅ ତାହେଲେ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଠୁକେଇ ଠୁକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଗଲାବେଳେ 4-5 ଜଣ ଗୋପୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସାରେ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ 4-5 ଜଣ ଗୋପୀ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ ଯାଉଛି କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ କି ନାହିଁ କାଳେ ଗାଡି ମଟର ଯାଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିବ ନା ଡାକିବନି ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନଜର ଓମ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବିଷ୍ଟାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କଣ ତାହେଲେ ପୁଅ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ ଇଏ 3-4 ଜଣ ଗୋପୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ଯାକ ଗୋପୀ ଡାକିଦେଲେ କେମିତି ଡାକିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଡାକିଲେ ଜଣେ ଗୋପୀ ଡାକିଲେ ଓମ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବିଷ୍ଟାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କେମିତି ଡାକିଲେ 5 ଜଣ ଗୋପୀରୁ ପ୍ରଥମ ଗୋପୀ ଡାକିଲା ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ଡାକିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ କାଖେଇବା ପାଇଁ ସାରେ ଜଣେ ଗୋପୀ ଡାକିଲା କେମିତି ଡାକିଲା ଲେଖିବେ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ଭାରତର ନୁହଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମାଟିର ପୁଅ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ ନାଁଟା ହଉଛି ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ପଦୁକ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ତ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାଟା ମୁଁ ଠିକ ଭାବୁନି କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାରବାଟୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଢୁମ୍ପା ଗାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଢୁମ୍ପା ଗାଇପାରିବୁ ସହଜ ତ ମୋ କଣ୍ଠ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପାଗ ସକାଶେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ପାଲା ସକାଶେ କଣ୍ଠ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଢୁମ୍ପା ଗାଇପାରିବୁ ଏ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ପାଲାରେ ବୋଲିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଗାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ବରାଦ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ତେଣୁ ଆମେ ଗାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କୋଉଠି ବୋଲାଯାଏ ନା ବର୍ଷକେ ଗୋଟିଏ ଥର ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯିବ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ନା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଇଷ୍ଟ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ବାଉରୀ ଏ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହବ ସେହି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତଟା ବୋଲା ହବ ଯେତେବେଳେ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତଟା ବୋଲାଯିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦିଆ ହବା ସମୟରେ ଏ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତଟା ଯାହା ବଜାଯିବ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆଉ ବଳି ଦିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସରକାର କଟକଣା
ଲଗେଇ ସାରିଲେ ଆଉ ବଳି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉନି। ସେତେବେଳେ ବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ରାଜା ଥିଲେ ବିନାୟକ ସିଂହ, ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ମାନଘାଟା ହରିଚନ୍ଦନ ସିଂହ। ତାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜା ଥିଲେ। ଯେ ବଳି ପଡିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସାରେ, କୋଉ ଲୋକ ତା ନିଜ ଆଡୁ ବଳି ପଡିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କି? ମରିବାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ କି? ତେଣୁ ରାଜା ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲେ। କହିଲେ କୋଉ ଲୋକକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ତ କହିଲେ କେହି ଆସିବେନି। ରାଜା କଣ ଉପାୟ କଲେ ନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୋଜି ଆଉ ଭାତର ଆୟୋଜନ କଲେ। କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ତରକାରୀ, ପିଠା, ଭୋଜି ଭାତ ଯାହା କରିବା କଥା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପନ୍ତି ହେଇକି ଲୋକ ଖାଇ ବସୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସିନା ମାଗିଖିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା। ମାଗିଖିଆ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲେ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଦି ଧାଡି ହେଇକି ପନ୍ତିରେ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ। ପନ୍ତିରେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଏକା ସମୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ଯୋଉ ଭୋଜି ଭାତ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଦି ଧାଡି କରିକି ବସେଇ ଦେଲେ। ସାରେ ଦି ଧାଡି କରିକି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଦି ଧାଡି କରିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କାକରା ପିଠା ଲାଗିଲା। ଯୋଉ କାକରା ପିଠା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହରଟେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମାନେ, ବଳି ପାଇବ କିଏ? ନା ସୁନା ମୋହର ଦିଆ କାକରାଟା ଯାହା ଭାଗରେ ପଡିବ, ସେଇଦିନ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଏ ବଳି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କାହା ଭାଗରେ ପଡିବ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନା ସବୁ ଲୋକ ଖାଉ ଖାଉ ଆଗ କାକରାଟାକୁ ଧରି ପକେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ନା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରାଣୀକି ଡାକୁଥିବେ ମୋ ଭାଗରେ କାକରା ନ ପଡୁ। ସିଏ କହୁଥିବ ମୋ ଭାଗରେ କାକରା ନ ପଡୁ। ଆଗ କାକରାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯାହା ଭାଗରେ ସୁନା ମୋହର ନଥିବ ସିଏ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେଇକି ଖାଇବ। ତା ପାଖ ବାଲାକୁ ସିଏ ଟେରେଇକି ଟିକେ ଅନଉଥିବ, କାଳେ ତା ଭାଗରେ ସୁନା ମୋହରଟା ପଡିଛି କି। ଏମିତି ପରସ୍ପର ଅନାନୀ ହଉଥିବେ। ଯାହା ଭାଗରେ ସୁନା ମୋହରଟା ପଡିଥିବ ତା ଦି ପଟେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ତାକୁ ଚପ କିନି ଧରି ପକେଇବେ। କହିବେ ପ୍ରଭୁ ୟା ନିକଟରେ ସୁନା ହଉ। ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରିଷ୍ଟାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଜନ ଗୋପାଳ ହବା। ତାହେଲେ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଧରିକି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। କହିବେ ମହାରାଜା ୟାରି ଭାଗରେ ସୁନା କାକରା। ରାଜା ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେବେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବେ। ଶୁଚି ଶୌଚ କରିକି ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଧୂମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତଟା ବୋଲାଯିବ, ଧୂମ୍ପା ବାଦ୍ୟଟା ବାଜିବ, ବଳି ପଡିବ। ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀରେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଗଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ ନଡିଆ ଫଳିଥିବ, ସେଇ ନଡିଆଟା ତୋଳା ହେଇକି ଆସିବ। ସେଇ ନଡିଆଟା ହବ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା ପଦାରେ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ଆଉ ସୁନା କାକରା ପଡିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ବଳି ପକେଇବାକୁ ଦେବେ। ନନା ଆପଣ ତ 8 ଥର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଇ ବର୍ଷ ରଜଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଥିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଂହସନକୁ ପାଠ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଗାଁ ପାଖ ବାଜା। ଏ ଢୁମ୍ପା ବାଜାଟା ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଢୁମ୍ପା ବାଜାଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଜା। ଢୁମ୍ପା ବାଜାର ଗୋଟେ ବୋଲ ଅଛି। ନନା ଟିକେ ବୋଲଟା ଡାକ। ଏ ବୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ଡାକିବେ କାହାକୁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରଟା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟଟା କହୁଛି ହଁ ଝିଣା ଖିଟା ଝିଣା ଖିଟା ଝିଣା ଖିଟା ତା 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 ଝିଣା ଖିଟା ତା ଝିଣା ତା ତା ଝିଣା ତା ତାଖିଟା ତା ଝିଣା ତା ଝିଣା ତା ଝିଣା ଖିଟା ତା ଝିଣା ଖିଟା ଝିଣା ଖିଟା ତା ଝିଣା ଖିଟା 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 ତା 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 ଝିଣା ଖିଟା ତା। ପାଟି ହାତ ଡାକିବ ନା ପାଟି ଖାଲି ମିଛୁଟା ଡାକୁଛି? କହିହବନି। ଦେଖିବା ବୋଲ ବୋଲ ବୋଲ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜପୁର ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ପ୍ରଥମ ଗୋପୀ ଡାକିଲା, ହଁ ଲେଖିଲେ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାପା, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ତୋର ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ଗାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ତୋର ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ଗାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ତୋର ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ଗାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ଆଉ କାଳିଆ କାନ୍ଧା ମୋ କାନରେ ଝୁଲା କାଳିଆ କାନ୍ଧା ମୋ କାନରେ କାଳିଆ କାନ୍ଧା ମୋ କାନରେ ଝୁଲା କାଳିଆ କାଲାଗି ମୁଁ ମରି ଯାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ତୋର ଢୁଙ୍ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତେ, ଏ ଗୋପୀ ପ୍ରଥମ ଗୋପୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀକି ଟିକେ ଅନେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋପୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀକି ଟିକେ ଅନେଇଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମେତି ମେତି କୁର୍ବନ୍ତମ୍, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇକି ମନା କଲେ। କହିଲେ ଗୋପୀ ତୋ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଗୋପୀ ତୋ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି? କହିଲା ମତେ ଏମିତି ଡାକିଲେ ମୁଁ କଣ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପୀ ଠିଆ ହେଲା। କଣ କହିଲେ କହିଲା ଲୋ ନାନୀ, ହଁ ତୁ ତାକୁ ଡାକି ଜାଣିନୁ ନା, ଆଉ ନା ମୁଁ ଡାକିବି ହଁ ନା କେମିତି? ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ନ ଆସିବେ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଚକୋଲେଟ କି କୌଣସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟେ ଦେଖେଇଦବ, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗୋପୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଗଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପୀ ଡାକିଲା, କଣ ଦେଖେଇଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପୀ ଗୋଟେ ଲୋଭା ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲା, ଲୋଭାସକ୍ତ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇଲା। କଣ ଦେଖେଇଲା ନା ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟେ ବରକୋଳିଟେ ତାହାକୁ ଦେଖେଇଦେଲା। ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେବେ ଗଛରେ କୋଳି ପାଚଇ କାନ୍ଧୁଆରି କରି করে না কই দেবে গছরে কোলি পাচই আউ নদে নদী ভিগই ধুই ই করি দে শান্তি ভাই ঝুলি ঝুলি দিয়ে ভাই রে তোর ঝুলু গায় ঝুলি ঝুলি দিয়ে ভাই রে তোর ସାର୍ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋପୀ ବୃନ୍ଦାବନ କୋଳିଟେ ଦେଖେଇଲା। ବୃନ୍ଦାବନ କୋଳି ଦେଖେଇଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତଥାପି ମନା କହିଲେ, ନାଇଁ ଗୋପୀ ମୁଁ ଯିବିନି। ତୃତୀୟ ଗୋପୀ ଠିଆ ହେଲା, କହିଲା ଏ ଯିଏ ରାଜା ଘର ପୁଅ, ରାତି ପାଇଲେ ଦଧି ଦୁଧ ସରଳ ମଣିରେ ବୁଡିକି ରହୁଛି, ତାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବର କୋଳି ଦେଖେଇଲେ ହବ ନା, ଆଉ ନା ତାକୁ ସରଳ ମଣି ଦେଖେଇଲେ ହବ? ତେଣୁ ପୁଅ ତୃତୀୟ ଗୋପୀ ଡାକିଲା, କଣ କହିଲେ କେମିତି ଡାକିଲା? ଏମିତି ମିଳି ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ମେଳରେ ଆସିବ ବିଜୟ ବର କୋଳରେ ମିଳି ଗୋପାଳ ମିଳି ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ମେଳରେ ଆସିବ ବିଜୟ ବର କୋଳରେ ମିଳି ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ମେଳରେ ବଳି ଖାଲୁ ପଣ୍ଡିତେ ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି 5 ଜଣ ଗୋପୀ ଡାକିଲେ। ତଥାପି ଏ 4 ଜଣ ଗୋପୀ ଡାକିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନା କଲେ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେନି। ପଞ୍ଚମ ଗୋପୀ କହିଲା, ତମେ ତାକୁ ଯେତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦଧି ଦୁଧ ସରଳ ବଣି ଦେଖେଇଲେ, ସେ କଣ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ନାଇଁ 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 ତାକୁ ଏମିତି ଡାକିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ।
କେମିତି ଡାକିଲେ ସେ ଆସିବ? କେମିତି? ନା ମା ଯଶୋଦା ଯେମିତି ଡାକୁଥିଲେ ସେମିତି ଡାକିଲେ ସିନା କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତମେ ଯଶୋଦା ଡାକ ଛଡା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଡାକ ଡାକିବ ସାରେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ତାହେଲେ ମା ଯଶୋଦା କେମିତି ଡାକୁଥିଲେ? କେମିତି ଡାକୁଥିଲେ? ମା ଯଶୋଦା କେମିତି ଡାକୁଥିଲେ? ହଁ। ଲେଖିବେ କିଏ? ପାରିକୁଦଗଡର କବି, ପ୍ରେମିକ କବି, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଣୟର କବି ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିଂହ। ହଁ। ଘରଟା ହଉଛି ପାରିକୁଦ ନନ୍ଦଳା। ମୋ ଭାଇନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଏରିଆଟା ସେଇପଟେ, ସେ ଆଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଖରୁ। ତାହେଲେ ପୁଅ ସେ ମାଧର ମାନସିଂହ କହିଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁ ପଞ୍ଚମ ଗୋପୀ ଡାକିଲା। ମା ଯଶୋଦା ଯେମିତି ଡାକୁଥିଲା। ବୁଢା ପୁଅ ଆରେ ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ପକଉନୁ, ଗାନା ଗାଇବାକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ବସିଲେ ହବ? ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇବୁ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଗୋପୀ ଡାକିଲା, କହିଲା ତୁମ ସୁନା ତୁମ ତୁ ଗୋପର ରାଜା କାହିଁକି ବାପା तेरा धीरे କାହିଁକି ବାପା तेरा धीरे ମାତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହ ଦେଇକି 5 ନମ୍ବର ଗୋପୀ ଡାକୁଛି। କହୁଛି କାହିଁକି ବାପା ଏତେ ରାତିରେ? ଏ କହ୍ନେଇ, ଏ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ସତପୁଣ୍ଡରୀ ଘାବମ୍ବୈଦୁତାମ୍ବରମ୍ ଦୁଇ ବୁଝମ୍ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ବିହମ୍ବନ ମାଳିନୀ ଈଶ୍ୱରମ୍। ହେଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦବୁ? କାହିଁକି ବାପା तेरा धीरे ଦେଉଛୁ तुझे सजा मुनील मणि तू काउ काउ कहिया मुनील मणि रे तू काउ काउ कहिया ଆଉ ତୁ ମଧୁରା ତୁ ମରୁପା ତୁ ଗୋପର ରାଜା କାହିଁକି ବାପା ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ବାପା ଏତେ ରାତିରେ ଦେହ ମୋତେ ସଦା ମୁନିର ମଣିରେ ତୁ କାଉ କାଉ କହିଆ ମୁନିର ମଣିରେ ତୁ କାଉ କାଉ କହିଆ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ମତେ ଡାକିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ନୀଳମଣି ନୀଳମଣି କିଏ ଡାକେ? ନା ମା ଯଶୋଦା ଡାକନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ମତେ ଡାକିଲା କି? ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇକି ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ନିରୁତ୍ତର ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ। ସେ 5 ନମ୍ବର ଗୋପୀ ଆଉ ପଦେ କହିଲା, କଣ କହିଲେ? ଆମ ବାରି ରିପୋଟେ କୋମିଲା ବସିଛି ଆମ ରିପୋଟେ କୋମିଲା ବସିଛି ଅନ୍ଦରା ପିଲାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ଅନ୍ଦରା ପିଲାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ତୁମରାଜି ତୁମରିର ତୁମରାଜି ତୁମରିର କାହିଁକି ବାପା ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ବାପା ଏତେ ରାତିରେ ଦେହ ମୋତେ ସଦା ମୁନିର ମଣିରେ ତୁ କାଉ କାଉ କହିଆ ମୁନିର ମଣିରେ ତୁ କାଉ କାଉ କହିଆ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ, ମୋ ମା ଡାକୁଛି ବୋଲି ନ ମନରେ ଭାବିଲେ ମୁନିର ମଣିରେ ତୁ କାଉ କାଉ କହିଆ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆକୁଳତା ଦେଖି, ଏ ଗୋପୀ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ଡାକିଲେ କଣ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇବି? ନାଇଁ 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 ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଛି। କଣ ଗୋଟେ ଯୁଗ? କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିହାର କରୁଥିଲି, ତମେ
तमे 16 सहस्र गोपी वर्तमान जो द्वापर जुगे अछ हाँ तमे त्रेता जुगे थिलो 16 सहस्र ऋषि तपी कपि तमे दंडकारण्य ब्रह्म को पाइबा पई तपस्या करुथिल मु जाइके पहुंची गली आज्ञा कवि सम्राट उपेंद्र भंज ହେଲା बही देई से विलास ଆଜ୍ଞା। कौन कहिले कहले बिहारू बिहारू दंडकारणे दंडकारणे हे बिहार बिहार दनकारणे दनकारणे ଆଉ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ରୁଚି ଦେଖି ସୁବୁନେ ଦେଖି ସପନେ ଦେହ ଗୋଟିଏ ଓ ଦେହ ପରି ସେ ଦେହ ପରି ବୋଲ ପାଇଏ ରଖିଛି ରହି ରଖିଛି ଗୋପୀ ଆଉ ବନ ଶ୍ୟାମ କାହୁଏ ଥିଲା ବନଦ ଶ୍ୟାମ କାହୁଏ ଥିଲା ଆରେ ବଳିଲା भगवान राम ठाकुर ऋषि मान को कहले बोले हे ऋषि मान मते देखि कि तमे विमोहित होई गलो मते देखि कि तमे आश्चर्य होई गलो मते जो स्वामी रूप रे पाइबा पई मन रे भाबिछो मते पति रूप रे पाइबा पई मन रे भाबिछो हाँ ए जुग रे तम मनस्कामना पूर्ण हेई पारिबो नाही या पर आसीबो द्वापर जुग द्वापर बल्लभी होइबो तुम्हे द्वापरे ब्रजे रहिबु आम्भे ଆମ୍ଭେ କଂସରେ वृंदावन रे हेबो ହେବ आस ଆସ କେଳି बल्लभी ए देहे ଏକା ମୈଥିଳି महिबु गोपी ନାଥ नाथ ନାମକୁ बोले उपैन्द्र बुधिले ଦିଲେ ତାଙ୍କୁ हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव एतिकी कही भगवान कृष्ण गोपी को निजर पूर्व जन्म कथा मने चेते गेले पूर्व जन्म कथा मने पकई सारे पर भगवान कृष्ण को गोपी मान हाथ जोड़िले आज्ञा आज्ञा भगवान कृष्ण हाँ सेठी गोपी मानक निकट रे विश्व रूप को प्रकट करिथिले प्रकट करिया पर सब गोपी माने आज्ञा भगवान कृष्ण को पाद तले पड़ी गले हाँ 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 बोले त्वं वंदे मरविंद विमल नीलदल नंद ଗୋପାଳ बोले हे अरविंद तुमको आमे बार बार वंदना करूछु एतिकी कही गोपी माने प्रभुंकर शरणापन्न तेणु हे मोर सार माने मो आज्ञा माने आज द्वितीय रजनी प्रथम स्तव करे सेई रसराशि केंद्र मौली भगवान कृष्ण महाप्रभु सत्यनारायण ए ग्रामर देवादेवी आज विराजमान कर उपस्थित होइथिबा पितृकल्प गुरुजन मानकर दूरादकत कलाप्रेमी साहित्यानुरागी बंधु मानकर मोर समवयस्क युवक बंधु मानकर अनुष्ठान सभापति संपादक कोषाध्यक्ष समेत समस्त कर्मकर्ता मानकर मो माँ भौणी मानकर सान सान कुनाकुनी पुओ झियो मानकर मंगल विधान कर ए ग्राम चौर भय रोग भय काल विकाल दूरीभूत कर ए ग्राम को सुजला सुफला स्वच्छ श्यामला करंतु बोल अंधकबार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे नारायण हे नारायण सब तो तुम्हारी भेयाण बरद बजार बोजा এই বরদ বজার বজা সেই বজা বঞ্চি বদনগে সব তো তোমারি ভেয়ার
হে নারায়ণ ସବୁ ତ ତୁମରି ବେଆଣ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଭଜନଟି ଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲେ ଜାଣି ଦେଖି ଜାଣି ଶୁଣିଛୁ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ରାଧାକାନ୍ତ ସାରେ ଗୋଟେ ଠେକା ମାରିଥିଲି କୋଉଠିକା ସେ ଠେକାଟା ମୁଁ ମାରିବି ଆ ତୁ ଭଜନଟି ଗାଇ হে নারায়ণ ସବୁ ତ ତୁମରି ବେଆଣ হে নারায়ণ প্রভু তোমারি ধিয়ান এই বরদ বজারে বজা আমর নবদারে বোঝা এই বরদ বজারে বজা বজা বঞ্চি বদন হে ସବୁ ତ ତୁমরি ধিয়াণ হে নারায়ণ প্রভু তোমারি ধিয়ান হে নারায়ণ প্রভু তোমারি ধিয়ান এই গোলক বিহারি আগে নারায়ণ মুকুন্দ মুরারি শ্রী মধুসূদন গোলক বিহারি আগে নারায়ণ মুকুন্দ মুরারি শ্রী মধুসূদন এই ভাঙ্গি গরু তাপিঙ্গর ভাঙ্গি গরু তাপিঙ্গর ললিটি বাগত আগে পিত বাত অন্তরে কাহিকি ভরিরে লবিধ অন্তরে ললিটি বাগত আগে পিত বাত অন্তরে কাহিকি ভরিরে লবিধ ভরিয়া কুদিয়া বারে ভরিয়া কুদিয়া বারে তার ସବୁ ତ বরদ বজারে বজা এই বজা বঞ্চি বদন হে ସବୁ ତ ତୁমরি বেয়াণ ସବୁ ତ ତୁମରି ধিয়াণ হে নারায়ণ ସବୁ ତ ତୁମରି হে নারায়ণ ସବୁ ତ ତୁମରି ধিয়াণ হে নারায়ণ ସବୁ ତ ତୁମରି ধিয়াণ ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁ হরিয়ান ତ ତୁମରି ধিয়াଣ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ মহামহিয়ান
ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିଆନ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଭବ ସାଗର ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିଆନ ତାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରୂପେ ଅବତାର ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିଆନ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ହର ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିଆନ ବିବର୍ଣ୍ଣି ବି ଗୁରୁ হে মহিমা তুমর ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିଆନ ଜନକର୍ଷଣ অব্যাস মুনি পরাশর ସବୁ ତ ତୁମରି ধিয়ান চন্দ্র বঙ্গ নরবর ସବୁ ତ ତୁମରି ধিয়ান দেবী রক্ষী গলে রথ ସବୁ ତ ତୁମরি ধিয়ান ଆମର নকরনি আস ସବୁ ତ ତୁମରି ধিয়ান ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ଭାଗ କୁମାର ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ପୁଅ ବାତୁ ଝିଅ ଜଳି ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ କର ତାଳି ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ହୁଏନି ଉଠାଳି ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ଦେବ ହୁଳ ହୁଳି ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ କଷରେ ହେବ ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ଗୋଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ କମଳାଙ୍କ ଧବ ସବୁ ତ ତୁମରି ଏ କୁଞ୍ଜୁରି ବରପଦାରେ ଆଜ୍ଞା ହରି ବୋଲ ଭାବ ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ଏ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିରି ପରାୟ ହୋଇଲା ସବୁ ତ ତୁମରି ଧିୟାନ ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇ ପୁଅ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ ହେ ନାରାୟଣ ଆଜି ବ୍ୟାସ ସ୍ୱର କୂଳେ ରମ୍ୟ ହେ ବିପିନ ଅଟେ ସୁରମ୍ୟ ସତେକି ନନ୍ଦନ ବନ ତହି କିଅ পুষ্পে তরুলতা হେ দিশন্তি অতি শোভিতা সুরদেবে নাগমর ତାକୁ ଦୂର ଆଜି ସଦା କାଳେ ବହେ ଥର ସଦା କାଳେ ବହେ ଥର ସଦା କାଳେ ବହେ ଥର ଶୋଭାକୁ ନନ୍ଦନ ବନ ଆଜି ଶୋଭାକୁ ନନ୍ଦନ ବନ ଆଜି ହୋଇବ ଉଡ଼ା ବରେଣ୍ୟଂ ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ପୁରାଣର ଚିରାଚରିତ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଭାରତ କଥା ଦ୍ୱିପଦ କାହାଣୀ ଦ୍ୱିପଦ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଲାବାଲା ନୂଆ କଥା କୋଉଠି କିଛି ଆଣନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପାଲା କଳାକାରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ନୂଆ କରୁଛୁ। ନୂଆ କଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା କରିବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରୁ କରିବେ। ନୂଆ କଣ ନା ନୂଆ ହଉଛି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନୂଆ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ମହାଭାରତରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ? ରାମାୟଣରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ?
ଭାଗବତରୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଯଦି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଗାଇବା ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ସେ ପାଲାର ମହତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପୁଅ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କାହିଁକି? ହଁ ଭାରତ ଆମେ ଗାଇବା, ହଁ ରାତିରେ 10,000 ଲେଖେ ନବା। ହଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ଆମର ଲାଭ। ତମର ଲାଭ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୋଗଟାକୁ ସେ ବରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହବ ଶୁଣିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମହାଭାରତ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହବ? ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହବନି? ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ନା 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 ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ଏଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କୋରାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ଏମିତି ସବୁ ଧର୍ମର ନିଜ ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା? ମହାଭାରତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ପୁଅ 2 ମିନିଟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି। ଆମର ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶାରଳା ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଝଙ୍କଡ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଶାରଳା ଦାସ ପୁରାଣ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜାତିରେ ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସାର ଜାତିରେ ମୁସଲମାନ, ତା ନାଁ ହଉଛି ବିନାୟକ। ବିନାୟକ ତା ନାଁ। ବିନାୟକ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଶାରଳାକୁ, କହିଲେ ରେ ଶାରଳା, ତୁ ସବୁଦିନ କୁଆଡେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ? ନା ରେ ତୁ କଣ, ତୁ ତ ମୁସଲମାନ ଲୋକଟା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ତୋତେ କହିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ନା କହୁନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ମୋ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏ ପୁରାଣ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଯାଉଛି। ଏ ବିନାୟକ ମୁସଲମାନ କହିଲା, ଯଦି ଶାରଳା ତୁ ଯାଉଛୁ ମତେ ଟିକେ ସାଥିରେ ନଉନୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି। ନା ରେ ତୁ ମୁସଲମାନ ଟା କୋରାନ ପଢିବା ଲୋକ, ତୁ କଣ ମହାଭାରତର ମର୍ମ ଜାଣିବୁ? ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ମହାଭାରତ ଶୁଣି ବୋଲି ଯିବି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିନାୟକ ମୁସଲମାନ ଗଲା କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା? ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁଦିନ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ପୁରାଣ ଶୁଣିକି, ଆପଣ ଯଦି କୁଆଡେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ କହି ନଥିବେ, ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ବିରକ୍ତ ହେବେ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏ ବିନାୟକ ସବୁଦିନ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ବେଗମ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ବୋଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବେଗମ କହନ୍ତି। ତା ବେଗମ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବା ସେ ସ୍ୱାମୀ ବା ଡାକୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏତେ ରାତି କୁଆଡେ ଫେରୁଛନ୍ତି? ସେଇଠି ବିନାୟକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା ଆଲୋ ଜାଣିଛୁ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ତା ନାଁଟା ହଉଛି ମହାଭାରତ। ଏ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ପୁରାଣ ଟିକେ ଶୁଣି ବୋଲି ଯାଉଛି। ପୁଣି ବେଗମ ପଚାରିଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଶୁଣୁଛ, ଏ ମହାଭାରତ ଶୁଣିକି ଲାଭ କଣ? ନା ଲୋ ମହାଭାରତ କଣ ଖଣ୍ଡେ? ଏ ଶାରଳା ପରା ମତେ କହୁଥିଲା ମହାଭାରତ କୁଆଡେ 18 ଖଣ୍ଡ। 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ସରିଯାଉ, 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ସରିଯିବା ପରେ ଲାଭ କଣ କ୍ଷତି କଣ ମୁଁ ତତେ କହିବି। ପଣ୍ଡିତ ଏହିପରି ଭାବେ 18 ଖଣ୍ଡ ଯେ ଏ ମହାଭାରତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଗେ ସେ ମୁସଲମାନ ସବକାରୀ ଖେଳା ओम क्ली कृष्णाय नमः वामनाय नमः साधवाय नमः जातवाय नमः ममकार्य शुभं कुरु स्वाहा। महाप्रभु सीतानारायण मंगल करंतु, निष्ठायुक्त खंडन करंतु, धन जन गोपलक्ष्मी वर्धन करी सुस्थ निराम जीवन प्रदान करंतु। बोला एक बार हरि बोलो, हरि बोलो, हरि एक बार
ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏ ପୁଅର ଆଜି ମାନସିକ ପାଲାଟି ହଉଛି ମାନସିକ ପାଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ହଉ ନାରାୟଣ ହଉ ପାଲା ସରିଲା ବେଳକୁ ମାନସିକଟା ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ମୋର ଶେଷ କରିଦେବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ 6 ଖଣ୍ଡ ଉପର ଟୁପର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ବର୍ଗ ତଥା ପାଲା ବାଞ୍ଛିତ କୁମରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁସ୍ଥ ନିରାମ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନ ଦେଖବାର ପଣ୍ଡିତେ ଏହିପରି 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ସରିଗଲା। ବାପା ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ସରିବା ପରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉ ଦିନ ପୁରାଣ ସରିବ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ପୁରାଣ ବଢିଲା। କିଏ କହୁଛି? ଆମର ପାଲା ଯୋଉ ଦିନ ସରିବ ଆମେ କଣ କହିବା? ପାଲା ଆଜି ବଢିବ। ଏଇଟା ଆମ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଶେଷ ହବ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ